అందరికీ శుభాకాంక్షలండి. నడిచే దేవుడు పుస్తకాన్ని రిలీజ్ చేయడానికి, ఆడియో పుస్తకం రిలీజ్ చేయడానికి పెట్టిన సమావేశం ఇది. సమావేశం మొదటగా మన కార్వేటి నగరం పిల్లల చేత శాంతి మంత్రంతో మొదలు పెడదామండి. మేడం గారు. Pranav Pranit, can we have the Swasti Vachanamma? Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Mahatripurasundari Samhita Sureshwaraya Namaha. Shri Kanchi Kamakoti Peethadipati Shri Jagadguru Shri Shankaracharya Shri Charanayoh Pranamaha. Swasti Shri Madhakila Bhumandalalankarastravastram Chatkodi Devata Savita Shri Kamakhe Devi Sanatha Shri Madhakamranatha Shri Mahadevi Sanatha Shri Hastagirnatha Sakshatkara Paramadikshana Satyavrata Namangita Kanche Divyakshatra Sharada Madhusthithanam Adulita Sudhara Samadharya Kamalasana Kamine Dhammila Jamballa Mallika Malika Nishchanda Makaranda Chareza Upastika Magnikam Pavijrambhanananda Tundrita Manishi Manduranam Anavarata Dvaita Vidya Vinodarajikanam Nirantaralankrite Kritashantidanti Bhomnam Sakala Bhavana Chakra Pradeshapaka Shri Chakra Pradeshapakhyadaya Jalankritanam Nikila Pachanda Chanda Kantaka Ghatanena Vijade Krita Veda Vedanta Marga Janmata Pradeshapakacharyanam Srimad Paramahamsa Parivrajakacarya Varya Srimad Jagadguru Srimad Shankara Bhagavatspadacharyanam Adhisthana Simhasanabhijikta Srimad Chandrasekharendra Saraswati Sanyamendranam Antavasi Varya Srimad Jayendra Saraswati Sripadanam Tadantavasi Varya Srimad Shankara Vidayendra Saraswati Sripadanam Charana Nalinayoh Saprashayam Janjali Bandhanta Namaskurmaha. Thank you, Nana. Now can we have Anu and Shravani singing the Guru Ashtakam? Anu and Shravani. Surupam tadavakalakram yasascharuchitram dhanam merutulyam manasyenakam gururam kripatim tatakim Kalatram dhanam putra pautrari sarvam griham bandhavam sarvametari jatam manasyenakam gururam kripatim tatakim Shadannari Vedo Mukhe Shastra Vidya Kavitvaidikatyam Supatyam Karoti Manaschinam Gripatme Tadakim Videseshu manya swadeseshu danya Sadacharavatteshu mattona chanya Manascena Continue. Manascena Gururam Kripatim Tatakim Kshama Mandale Bhuma Bhupala Vrinde Sada Sevitam Yasya Padaravinda Manaschenam Gururam Kripatim Tatakim
यशो मे गतं भिक्षुदान प्रताप जगद्वस्तु सर्वं करेय प्रसाद मनस्येन नग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततर्किं 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 ततर्किम् न भोगेन योगेन वा वाजिराजौ न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनस्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततर्किं 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 ततर्किम् अरण्येन वासस्य गेहेन कार्ये न देहे वर्तते मे त्वनर्घ्ये वनस्येन नग्नं ततर्किं 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 ततर्किम् गुरोरष्टकं यत्पठेत् पुण्यदेहि यदेर्भूपतिर्ब्रह्मणि च गेहे लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् Thank you, Ma. I kindly request everyone to mute yourself so that there's no disturbance. Aishwarya and Subbalakshmi, they will be reciting the Chandrasekhar Ashtakam because ivala solar meeru cheskuntunnam kanka nothing better to start off than with Chandrasekhar Ashtakam. Please, Ma. श्री सद्गुरु चरणार्य विंदाभ्यां नमः। चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां रत्नसानुषदासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्चनीप्रदानगेश्वरमच्युतानलसायनं क्षिप्रदर्शपुरं शोभितं पाललोचन जातपावक दग्धमन्मथविग्रहं भस्मदिग्धगलेवरं भवनाशनं भवति चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मत्तवारणमुख्यचर्म कृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्गशेखर सिक्तशुभ्रजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः यक्षराजसकं गगक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुधापरिष्कृतचारुवामकलेवरं श्वेलनीलगलं परश्वतदारिणं मृगधारिणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वर कुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वर स्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामर
पादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः देशजं रोगिणां मथुरापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलागसङ्गनिवारणमाश्रये मम किं करिष्यति भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परं प्रणेमयोत्तमं सोमवारुणभूभक्ताक्षं सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेत्पालनतत्परम् संहरतमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गुरुनाथयूतसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै जेतगृकण्ठस्मृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यत्पठेन मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगतमखिलार्थसम्पदमाचरन् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मूर्त्या यत्नतः चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मूर्त्या यत्नतः चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् चन्द्रशेखर रक्ष माम्. Thank you, ma'am. Sir, Prayag garu, over to you. సభ్యులందరూ వీడియో ఆన్ చేసి మ్యూట్ లో ఉండవలసిందిగా కోరుచున్నాం. శ్రీ సూర్యారావు గారు మాందాత మొదటగా చెప్తారు. అందరికీ నమస్కారం. శ్రీ గురుభ్యో నమః, శ్రీ మహాగణపతయే నమః, మహాసరస్వత్యై నమః. విశేషంగా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఆహ్వానితులుగా విచ్చేసిన అవధాన సరస్వతి శ్రీ బేడసారి మోహన్ గారు, ప్రఖ్యాత ప్రవచనకర్తలు బ్రహ్మశ్రీ సామవేరు షణ్ముఖ శర్మ గారు, శ్రీ రాణి సరాశివమూర్తి గారు, ఈరోజు ముఖ్య అతిథి చల్లా విశ్వనాథ్ శాస్త్రి గారు, పండితులకు వీక్షకులకు మా హృదయపూర్వక స్వాగతము. ముఖ్యంగా శ్రీ ప్రయాగ రామకృష్ణ గారి గ్రంథకర్త, ఆయనకు కూడా ప్రత్యేక స్వాగతం. కంచి జగద్గురువులు పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య శ్రీ చంద్రశేఖర సరస్వతి మహాస్వామి వారు భారతదేశం కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు నలుమూలలా విస్తృతంగా పర్యటించి ఆస్తిక మహాజనానికి ఉపదేశ ఉద్బోధనలు చేసి నడిచే దేవుడిగా ప్రఖ్యాతి కాంచిన మహానీయులు. వారు పర్యటించిన కాలంలో భక్తులకు కలిగిన విశేష అనుభవాలను సేకరించి శ్రీ నీలంరాజు వెంకటశేషయ్య గారు నడిచే దేవుడు అనే పేరుతో పుస్తకం ప్రచురించారు. ఈ పుస్తకానికి విశేష ఆదరణ లభించి కొన్ని వేల కాపీలు భక్తులకు అందజేయబడ్డాయి. ఈ పుస్తకంలోని విశేషాలను ఇంకా బహుళ ప్రచారంలోకి తెచ్చి చిన్నపిల్లలకు, తెలుగు తెలిసి తెలుగు భాష చదువులేని వారికి, పామరులకు, దృష్టిదోషం కలవారికి అందజేయాలని శ్రీ 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 శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి ఆజ్ఞ మేరకు శ్రీ ప్రయాగ రామకృష్ణ గారి కృషి మరియు కంచి మఠానికి చెందిన కొందరు భక్తుల సహకార సౌజన్యంతో ఇప్పుడు ఈ పుస్తకం ఒక శబ్ద గ్రంథంగా ఈరోజు ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఆవిష్కరణ చేయబడుతోంది. అందరూ ఈ శబ్ద గ్రంథం ద్వారా అపార అవ్యాన కరుణామూర్తి శ్రీ మహాస్వామి వారి అనుగ్రహం మరియు కృపాపాత్రులు కావాలని ప్రార్థిస్తూ ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభిస్తున్నాము. ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా
చల్లా విశ్వనాథ్ శాస్త్రి గారు, ఎంఎస్ మూర్తి గారు, సాంబేరు షణ్ముఖ శర్మ గారు, గర్బెళ్ల బాలకృష్ణ ప్రసాద్ గారు, మేడసాని మోహన్ గారు, రాణి సదాశివమూర్తి గారు, తర్వాత వీరందరూ ప్రసంగిస్తారు. ముఖ్యంగా ఆహ్వానంలో గర్బెళ్ల బాలకృష్ణ ప్రసాద్ గారి ప్రత్యేక ఆహ్వానం చెప్తున్నాం. నమస్కారం. కోర్టు శ్రీనివాస్. కోర్టు శ్రీనివాస్ గారు. అయ్యా, ఇప్పుడు పంచమహాశాస్త్రావధాని శ్రీ మేడసాని ప్రసాద్ గారు ప్రసంగిస్తారు. మేడసాని మోహన్ గారు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఈరోజు ఒక మహత్తరమైనటువంటి మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నాననే తృప్తి, ఆనందం నాకు లభించింది. ఈ అదృష్టానికి నన్ను భాజనం చేసినటువంటి ప్రయాగ రామకృష్ణ గారు, శ్రీనివాస్ గారు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి ఎందరో మహానుభావులు, పెద్దలు అందరికీ నా యొక్క ప్రణామాంజలులు సమర్పిస్తూ ఉన్నాను. కంచి కామకోటి పరమాచార్య పరమపూజ్య పరివ్రాజకాచార్య శ్రీ 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 చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్వామి వారి యొక్క వైభవాన్ని ఆవిష్కరించే నడిచే దేవుడు ఈ గ్రంథాన్ని ఈ రోజు నుంచి ప్రయాగ రామకృష్ణ గారు భక్తలోకానికి ఎంతో తన్మయత్వంతో వినిపించబోతూ ఉన్నారు. భక్తులు కూడా ఆలకించి పులకించబోతూ ఉన్నారు. ఆ రస సామ్రాజ్యంలో భక్తిరస సామ్రాజ్యము, జ్ఞానరస సామ్రాజ్యంలో విహరించే అదృష్టాన్ని ఈ పెద్దలు కలిగించారు. శ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతీ స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహంతో, వారి యొక్క దివ్య ఆశీస్సులతో జరుగుతున్నటువంటి ఈ మహత్తర కార్యక్రమం చాలా ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి సన్నివేశంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే మహాకవి తిక్కన్న గారు మహాభారతాన్ని ఆంధ్రీకరణకు కూరుకునే సమయంలో హరిహరనాథుని సాక్షాత్కారాన్ని పొందినటువంటి ఆ దివ్యానుభూతితో ఆయన కొన్ని మాటలు మాట్లాడారు. ఇట్టి పదంబుగాంచి పరమేశ్వరుని కృతినాథు చేసి ఏ పట్టున పూజ్యమూర్తియకు భారత సంహిత చెప్పగంటి నా పుట్టు కృతార్థతన్ బొరసే పుణ్య చరిత్రుడనైతి అవ్యుభుం గట్టెద పట్టమ అప్రతిమ కావ్య కవిత్వ మహావిభూతికి అంటాడు. ఆ కావ్య కవిత్వ మహావిభూతి అంటే ఈ నడిచే దేవుడునే గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి భక్తి సంబంధమైనటువంటి అంశాలన్నీ కూడా అటువంటి మహావిభూతికే చెందుతాయి. తిక్కన గారు మరొక మాట కూడా అన్నారు, ఇది అనన్య సామాన్యకరణం పైన పరమధర్మ ప్రకారము అన్నారు. ఈ కార్యక్రమం కూడా అనన్య సామాన్యకరణం పైన పరమధర్మ ప్రకారము భారతీయ ఆర్ష సంస్కృతిని, ధార్మిక స్ఫూర్తిని, సత్య తపో నిష్ఠ సాధనాలను కూడా అన్నిటినీ కూడా ఆవిష్కరించి ఆ వైభవాన్ని, ఆ విలువలని మళ్ళీ తెలుగు బిడ్డలకు గుర్తు చేసే అవకాశం ఈ కార్యక్రమం ద్వారా కలుగుతూ ఉంది. అందుకే నేను నా యొక్క పద్యాల్లో చెప్పాను, స్వయం ప్రకాశమూర్తి అయిన చంద్రశేఖరేంద్ర వాంగ్మయ ప్రశస్తి గ్రంథమెల్ల కమ్రపాఠయుక్తిమై ప్రయాగ రామకృష్ణ గారి భవ్య సుస్వరంబులో నయాన ఆలకించి జ్ఞాన నందనాల నందుడి అని. నందనవనంలో విహరించడం అంటే ఒక దివ్యానుభూతి. అలనాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా నందనవనంలో విహరించి నందన హరి చందన మకరంద సరిద్బిందు శ్రీకర ప్రమద వనిందిందిర పక్షస్పందిత కందళిత మరుత్కిశోర కంబులు వలయన్ అని మహాకవులు వర్ణిస్తారు. అటువంటి దివ్యానుభూతితో విహరించి పారిజాత వృక్షాన్ని లోకానికి తీసుకొచ్చారు. అలాగే ఈ నడిచే దేవుడు గ్రంథం ద్వారా కూడా ప్రయాగ రామకృష్ణ గారు ఒక జ్ఞాన పారిజాతాన్ని భక్తుల హృదయాంతరగడాలలో, భక్తుల హృదయ నందనాలలో ప్రతిష్ఠించబోతున్నారని నాకు అనిపిస్తుంది. అటువంటి మంచి కార్యక్రమం ఇది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది. పెద్దలందరికీ నేను
ప్రత్యేకించి మనవి చేస్తున్నాను. ప్రయాగ రామకృష్ణ గారికి కూడా తెలుసు, ఇప్పుడు నేను కొంత అస్వస్థుడై ఉన్నాను, కానీ ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం వచ్చింది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి. కాబట్టి ఈ కొద్ది మాటలతో ప్రయాగ శ్రీనివాస్ గారు, ప్రయాగ రామకృష్ణ గారు, ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహకులు, పెద్దలు అందరికీ నా యొక్క పునః ప్రణామాంజలులు, కృతజ్ఞతాంజలులు సమర్పించుకుంటూ ఉన్నాను. ప్రస్తుతానికి సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నేను ఇంకా విశ్రమించడానికి అనుమతించవలసిందిగా పెద్దలందరినీ కోరుతున్నాను. మేడసాని మోహన్ గారు, చాలా కృతజ్ఞులం. మీరు మీ గుంట్లో బాగాలేకపోయినా టైం చేసుకొని వచ్చినందుకు మా శుభాకాంక్షలు. సుభాష్ తర్వాత బ్రహ్మశ్రీ సామవేద షణ్ముఖ శర్మ గారు ప్రసంగిస్తారు. సంసార సత్పదష్టానాం జంతూనాం అవివేకినాం చంద్రశేఖర పాదాబ్జ స్మరణం పరమౌషధం చంద్రశేఖరమశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమః. జగద్గురు శ్రీ 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 చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారి పాదపద్మాలకు ప్రణమిల్లుతూ, చంద్రశేఖరేంద్ర స్వామి వారి యొక్క భక్తుల్లో ఒక్కడిగా వారికి సంబంధించినటువంటి వాంగ్మయం ఇవన్నీ కూడా చదవడం బాగా మొదటి నుంచి అలవాటు. అంతేకాదు వారు చెప్పిన మాటలు, వారి గురించి పెద్దల అనుభవంతో చెప్పిన మాటలు, వీటిని ప్రస్తావించకుండా ప్రవచనం సాగదు అని కూడా ఒక ప్రతీతి ఉంది నా పట్ల. అందున చంద్రశేఖర స్వామి యొక్క జీవితాన్ని, ఆయన ఇచ్చినటువంటి సందేశాల్ని, వీటన్నిటినీ గ్రంథస్థం చేశారు. ఆయన సన్నిహితంగా మసన్నటువంటి పండితులు, పెద్దలు, భక్తులు మొదలైన వారంతా కూడా భాషల్లో కూడా వచ్చాయి. తెలుగులో కూడా చాలా గ్రంథాలు వచ్చాయి. తెలుగులో ప్రామాణికంగా భావించే గ్రంథాల్లో నడిచే దేవుడు ఒకటి. ఈ నడిచే దేవుడు ఇప్పటికి అనేక ముద్రలు కూడా పొందింది. ఈ నడిచే దేవుడిలో ఉన్న ప్రధానమైన అంశం ఏమిటి అంటే, జగద్గురువుల యొక్క జీవిత విశేషాలు మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. రెండు, అనేక మంది మహానుభావులు, పెద్దలు జగద్గురువులతో సంభాషించడం కానీ, అదేవిధంగా వారికి జీవితంలో జగద్గురువుల ద్వారా కలిగిన దివ్యానుభవాలు కానీ ఇందులో పొందుపరచబడినాయి. ఇవే కాకుండా ఇందులో అక్కడక్కడ జటావల్లభుడు పురుషోత్తంగా రచించినటువంటి జగద్గురు ప్రశస్తి అత్యద్భుతమైన సంస్కృత కావ్యం అది. అది నిజానికి ఒక గురు చరిత్రలో మంత్రంలా జపించుకోదగ్గ శ్లోకాలు రచించారు వారు. ఆ మహానుభావులు జగద్గురు ప్రశస్తి ద్వారా జగద్గురువుల యొక్క అనేక రకమైన కోణాలని శ్లోక రూపాల్లో అందించారు. అవి తెలుగు అనువాదంతో ఈ గ్రంథంలో ఉండడం మరొక విశేషం. అదేవిధంగా కల్లూరి సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు గారు రచించిన గురుకృపాల హరి శ్లోకాలు కూడా అక్కడక్కడ ఉట్టంకించబడ్డాయి. విశేషించి జగద్గురువులతో రామన్ గారు మొదలైన వారి ఇంటర్వ్యూలు కూడా ఈ గ్రంథంలో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా నేటి తరానికి తెలియాలి. ముఖ్యంగా ఈ గ్రంథం నాకు అనిపిస్తుంది ఒక గురు చరిత్ర వంటిది, పారాయణ యోగ్యమైన గ్రంథం అనిపిస్తున్నది. ఎందుకంటే ఇందులో వారి యొక్క జీవిత విశేషాలు పుట్టుక నుంచి అన్ని చెప్తూ ప్రధాన ఘట్టాలన్నీ కూడా పరామర్శ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా జగద్గురు జీవితంలో ప్రతి అంశము కూడా అధ్యయనం చేయవలసిన, మననం చేయవలసినటువంటి ఒకానొక అవతారమూర్తి యొక్క దివ్య చరిత్ర. ఎందుకంటే జగద్గురువు సాక్షాత్ దక్షిణామూర్తి యొక్క స్వరూపం అనేటువంటిది వారి మాటలు విన్నా, వారి జీవితాన్ని పరిశీలించినా అందరికీ తెలుస్తున్నది. ఆదిశంకర భగవత్పాల వారు 32 ఏళ్ళు మసలి తాను సాధించవలసినంత సాధించారు. మళ్ళీ ఆ శంకరులే భూమి మీద అవతరించి అద్వైత మత ప్రతిష్టాపనతో సనాతన ధర్మంలో అన్ని సంప్రదాయాన్ని సమన్వయపరుస్తూ ఒక 100 ఏళ్ళు జీవించాలనుకున్నారు. అలా అనుకున్న ఆదిశంకరులు అవతరిస్తే అదే పరమాచార్య చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి అని స్పష్టమవుతుంది. అలాంటి వారికి సంబంధించిన నడిచే దేవుడు అనే మాటలోనే జంగమ రూపంలో సంచరించినటువంటి శివుడు ఆయన. ముక్వామౌనం వటబిటపినో మూలతో నిష్పతంతి శంభోర్మూర్తి చరతి భువనే శంకరాచార్య రూప అంటూ శంకరాచార్యుల గురించి చరతి భువనే శంభోర్మూర్తి అన్నారు విచారులు వారు. శివుని యొక్క మూర్తి భూమి యందు చరించింది శంకరాచార్య రూపంలో అంటూ విద్యారణ్యులు శంకర విజయ గ్రంథంలో ఆదిశంకరులకు సంబంధిస్తూ చెప్పారు. ఆ శంభోర్మూర్తి చరతి భువనే, ఆ చరతి అనే మాట నడిచే అనేటువంటి మాటకు వచ్చింది. ఆ శంభోర్మూర్తి అనేది దేవుడైంది, అదే నడిచే దేవుడు అనే పేరు చాలా అద్భుతంగా ఈ పుస్తకానికి వచ్చబడింది. అంతేకాదు తెలుగునాట కాస్త అవగాహన కలిగిన ఎవరికైనా సరే పరమాచార్య పేరు ప్రస్తావన చేసిన వెంటనే నడిచే దేవుడు అంటారండి. అది ఆశ్చర్యకరమైన అంశం. అంతేకాదు నడిచే దేవుడు అంటే వెంటనే పరమాచార్య వారు అంటారు.
అంటే నడిచే దేవుడు అనే మాట ఆయనకి చక్కగా స్థిరీకరింపబడింది. దానికి కారణం ఈ గ్రంథం, ఈ నామ ఔచిత్యం ఒకటి. అదేవిధంగా దీన్ని సమకూర్చడంలో, దీన్ని ఒక చోట కృషి చేయడంలో నీలంరాజు వెంకటశేషయ్య గారి యొక్క సంపాదక ప్రతిభ గోచరిస్తుంది. ఆయన సంపాదకులుగా చాలా ప్రసిద్ధులు. ఆయన పత్రికా సంపాదకులుగా ఎంత ప్రసిద్ధులో ఈ గ్రంథానికి సంపాదకులుగా ఆయన మెచ్చుకోవాలి. అసలు ఆయన పత్రికా సంపాదకత్వ అనుభవం అంతా కూడా ఈ గ్రంథంతో ఒక సార్థక్యాన్ని, ఒక చరితార్థతని పొందిందని నాకు అనిపిస్తుంది. ఇందులో ఎందరెందరో పెద్దలు వారి వారి అనుభవాన్ని తెలియజేశారు. ఇలాంటి వాటన్నిటినీ కూడా చక్కని స్వరంతో తెలుగుని, సంస్కృతాన్ని పలకగలిగినటువంటి శ్రీ ప్రయాగ రామకృష్ణ గారు తన స్వరంతో చదివి మనకు అందించబోతూ ఉన్నారంటే ఇది ఆనందించదగ్గ విషయం, అభినందించదగ్గ విషయం. అదే విధంగా వారు అదృష్టవంతులు అని చెప్పదగ్గ విషయం. ఎందుకంటే మహాత్ముల గురించి పలికినప్పుడు వాక్కు సార్థకమవుతుంది. వారి గురించి భావించినప్పుడు మనస్సు తన ఉనికిని తాను చరితార్థం చేసుకుంటుంది. అలాగా ఇది చదివి వారు ఇంతవరకు స్వరశిల్పిగా తనకున్నటువంటి కీర్తి ఉన్నదో దాన్ని పవిత్రం చేసుకుని దివ్యత్వాన్ని కూడా సంపాదించుకుంటున్నారు. అంతేకాదు నేటి సాంకేతిక విజ్ఞానం కూడా ధన్యమైందని చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ పుస్తకం ఇప్పటికే చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. వ్యక్తిగతంగా నా మటుకు నాకు తెలుగులో వారి గురించి వచ్చినటువంటి ప్రామాణిక గ్రంథాల్లో నడిచే దేవుడు ఒకటి, రెండవది శ్రీ చల్లా విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు రచించిన ధర్మాకృతి ఒకటి. ఈ రెండు పుస్తకాలు ప్రామాణికంగా అనిపిస్తాయి. అంతేకాదు విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు ఇంకా ఎన్నెన్నో వ్యాసాలు కూడా రచించారు. అవి కలిపితే ఒక పుస్తకం అవుతుంది. విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు అంతే వాసులు పరమాచార్య వారికి. అందుకే వారు రచించినటువంటి అనుభవాలు ఇవన్నీ కూడా విశేషంగా ఉంటాయి. వారి యొక్క రచనలు కూడా ఇందులో మనకు కనబడతాయి నడిచే దేవుళ్ళలో. ఈ నడిచే దేవుడు ఒక్కటి ప్రతి తెలుగువాడు కూడా గమనించి అధ్యయనం చేయాల్సిన గ్రంథం. అయితే నేటి ఉన్నట్టు సాంకేతికలో అరచేతిలో పరికరాన్ని పట్టుకుని వినడం అనేది ఒకటి అలవాటు అయింది ఈనాడు. మంచిదే, మన శాస్త్రంలో కూడా పఠనం అనకుండా శ్రవణం అనే ముందు పెట్టారు. శ్రవణం, మననం, నిధిధ్యాసనం అని వేదాంత శాస్త్రం చెప్తే భక్తుల్లో కూడా ప్రథమ భక్తి శ్రవణ భక్తి చెప్పారు కదా. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం అంటూ. అందుకే భక్తి మార్గంలో కానీ వేదాంత మార్గంలో కానీ శ్రవణానికి చాలా ప్రాధాన్యం ఉన్నది. మళ్ళీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వల్ల పుస్తకాలు చదువుకునే బదులు వినడం అనేది ఒకటి మొదలైంది. ఇది ఈ సాంకేతిక విజ్ఞానం నూతనంగా తెచ్చిన ఈ మార్పు ఎంతవరకు సమర్థనీయం అంటే, సంప్రదాయంలో సనాతనంగా శ్రవణం అనేది ఉంది కనుక మళ్ళీ ఆ సంప్రదాయాన్ని ఈ అధునాతనమైనటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం తిరిగి ఉద్ధరిస్తుందా అనిపిస్తుంది. అది ప్రతివారు రోజులో కొంత సమయాన్ని కేటాయించి ఒక అనుష్ఠానంలాగా ఈ గ్రంథాన్ని శ్రవణం చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఈ శ్రవణం మాటి మాటికి చేసుకోవచ్చు మనం. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో ఇది పదిలపరచబడి ఉంటుంది కనుక ఎప్పటికప్పుడు చదువుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఒక గురు చరిత్రను పారాయణ చేసిన ఒక ప్రభావం కూడా ఈ శ్రవణం చేసిన వారికి లభిస్తుంది. ఈ సద్గ్రంథంలో మరొక గొప్ప అంశం ఏంటి అంటే, జగద్గురువులు స్వయంగా చెప్పిన మాటలు ముత్యాలు లాంటివి ఏరి అక్కడక్కడ సమకూర్చబడినాయి. దాన్ని బట్టి జగద్గురు బోధ కూడా మనం దీని ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ఈ గ్రంథంలో జగద్గురువుల యొక్క గాథ, జగద్గురువుల యొక్క బోధ రెండు మనకు లభిస్తున్నాయి. ఇక్కడ మనం గాథని అధ్యయనం చేయాలి, బోధని గ్రహించాలి. ఒక ఆదర్శమూర్తి అవతార పురుషుడు యొక్క జీవిత చరిత్ర మనకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. అంతేకాదు ఒక స్పష్టమైన మార్గాన్ని మనకు చూపిస్తుంది. ఆ మార్గం ధర్మనిష్ట, భగవద్భక్తి, తత్వజ్ఞానం. ఈ మూడే సనాతన ధర్మానికి అందించింది. ఆ మూడు జగద్గురువుల జీవితంలో చాలా దేదీప్యమానంగా మనకు భాషిస్తూ కనిపిస్తాయి. ఆ జీవిత విశేషాలన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి. పైగా మహాత్ముల దృక్కోణంలో చూసిన చాలా విశేషం. ఒక సామాన్యుడు చూసినటువంటి ఒక మహాత్ముల జీవిత విధానం, ఒక ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి వాడు, సాధకుడు అయినటువంటి వాడు ఒక మహాత్ముని దర్శించిన విధానం తేడా ఉంటుంది. అలాంటి మహాత్ములు, సాధకులు, కొన్ని చోట్ల సిద్ధ పురుషులు కూడా రచించినటువంటి రచనలు ఇందులో ఉన్నాయి. విశేషించి తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారు మొదలైన వారు చెప్పిన అంశములు కూడా ఇందులో సమకూర్చబడినాయి. చాలా విశేషమైన అంశం. ఇలాగా పెద్దలు మహాత్ములు చూసినటువంటి అంశములతో పాటు వారు చూసిన విధానం బట్టి మనం జగద్గురువుల్ని ఎలా గ్రహించాలి అనేటువంటి కోణం కూడా దీనిలో లభ్యమవుతుంది. వీటితో పాటు జగద్గురు బోధలు, అదేవిధంగా ఆనాటి సమకాలీనంలో జగద్గురువులు ఎలాంటి ప్రభావం చూపించారు. కేవలం ఒక పీఠాధిపతి, ఒక మహిమాన్వితం దివ్య పురుషుడిని మాత్రమే కాకుండా సనాతన ధర్మాన్ని, తద్వారా భారతదేశాన్ని ఎలా ఆయన చైతన్యవంతం చేశారని పరిశీలించాలని. ఆసేతు సీతాచలం కాలినడకన పర్యటించినటువంటి మహానుభావులు స్వతంత్రానికి పూర్వం 50 సంవత్సరాలు, స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 50 సంవత్సరాలు జీవించారు. ఆయన ఆ సంధి కాలంలో ఆయన తన ప్రభావంతో చూపించినటువంటి పరిణామాలు, దాని ద్వారా సనాతన ధర్మానికి, దేశానికి కలిగినటువంటి క్షేమం, ఇవన్నీ కూడా ఈ గ్రంథం ద్వారా మనకు తెలుస్తుంటాయి. కేవలం మహిమా ప్రస్తావన మాత్రమే కాకుండా సాధారణంగా మహాత్ముల గురించి ప్రస్తావన చేసినప్పుడు మహిమలు అంటే మిరాకిల్స్ గురించి చాలా మాట్లాడుతుంటారు. కానీ అవతార పురుషుల జీవితంలో మహిమలు
ఒక స్వాభావికంగా ఉండవచ్చు, కానీ అసలైన మహిమ రెండు, ధర్మము జ్ఞానము. ఈ రెండు మనం గ్రహించవలసినది. అందుకే ఆయన జీవితంలో ఎక్కడా కూడా ధర్మం తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ ఇసుమంతు కూడా బెసక్కుండా ఉన్నారు. అందుకే ఆయన కాదు, సనాతన ధర్మం ఒక ఆకారం ధరిస్తే దాన్ని చంద్రశేఖర సరస్వతి స్వామి వారు అన్నారు. స్వధర్మం అంటే ఎవరు ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నారో ఆ ధర్మాన్ని పాటించడం. రామచంద్రమూర్తి అవతారమూర్తిగా తన క్షాత్ర ధర్మాన్ని ఏ విధంగా చూపించాడు, ఆ మానవీయతని ఎలా ప్రకటించాడో రామాయణం చెప్తే, ఒక యతీశ్వరుడిగా యతి ధర్మాన్ని వేదాది శాస్త్రములు ఏమి నిర్దేశిస్తున్నాయో దాన్ని ఇసుమంతు కూడా తప్పకుండా ఒక సన్యాసిగాను నిస్సంగంగా సర్వసంగ పరిత్యాగంగా ఉంటూనే ఒక పీఠాధిపతిగా ఒక ధార్మికమైన బాధ్యత కలిగి ఆయన ఏ విధమైనటువంటి స్ఫూర్తిని కలిగించారు సమాజానికి. ఎందరినో ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను మాట ద్వారాను ఉనికి ద్వారాను ప్రభావితం చేసి సనాతన ధర్మానికి జీవం పోశారు. సనాతన ధర్మం ద్వారా భారతదేశాన్ని రక్షించారు ఆయన. ఇది తెలుసుకోవాల్సిన అంశం. ఏ విధంగా పనిచేశారనేది తెలుసుకోవడానికి నడిచే దేవుడు గ్రంథం చాలా ఉపకరిస్తుంది. అనేక మార్లు చదువుకున్న గ్రంథాన్ని ఇప్పుడు ఒక సుస్వరం ద్వారా వినబోతున్నామన్న మాట ఆనందం కలిగించింది. దానికి ఈ రోజు నాంది కావడం, ఆ నాందిలో ఆ ప్రారంభంలో పాల్గొనడం కూడా ఒక భాగ్యంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఇంత చక్కని అవకాశం కల్పించినటువంటి ప్రయాగ రామకృష్ణ గారికి, ఆదేశించినటువంటి జగద్గురువులు శ్రీ 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 శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారి పాదపద్మాలకు నమస్కరించుకుంటూ, అదేవిధంగా నాకు అత్యంత ఆత్మీయులు గురుతుల్యులైనటువంటి శ్రీ చల్లా విశ్వనాథ శాస్త్రి గారికి కూడా నమస్కరిస్తూ, దీని ద్వారా నేటి తరం దీనిని విని అధ్యయనం చేయాలి. ఎలాంటి మహాత్ములు పుట్టిన భారతదేశంలో మనం పుట్టాం. అంతేకాదు దక్షిణామూర్తి నుంచి ఆదిశంకరుల వరకు ఉన్న గురు పరంపర అంతా కూడా ఆ తర్వాత కూడా చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన పీఠం, సర్వజ్ఞ పీఠంగా ప్రసిద్ధి చెంది కామకోటి శక్తి పీఠంలో ఆదిశంకరులు ప్రతిష్ఠింపించినటువంటి ఏ శంకర పీఠం ఉన్నదో దాని పరంపరలో 68వ శంకరాచార్యులు వారు శ్రీ శ్రీ చంద్రశేఖర సరస్వతి స్వామి వారు. అంటే అప్పటి వరకు వచ్చిన 68 శంకరాచార్యుల యొక్క శక్తి ఆయన మూర్తి భవించి ఉన్నది. అందుకే వారి యొక్క జీవితాన్ని మనం అధ్యయనం చేయడం అంటే దక్షిణామూర్తి నుంచి అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి సర్వ గురువులని ఆరాధించడమే, సర్వ గురుచరిత్ర స్ఫూర్తిని పొందడమే. ఇటువంటి దివ్యమైన ఈ శ్రవణ మాధ్యమ గ్రంథం గొప్ప ప్రసిద్ధిని పొంది ప్రపంచమంతా వ్యాపించాలి అని కోరుకుంటున్నాం. అసలు అలా వ్యాపించడానికే ఈ సంకల్పం కలిగి ఇలా రూపుదిద్దుకుంటోంది. దీని ద్వారా సనాతన ధర్మం పరిరక్షింపబడుగాక, జగద్గురువుల అనుగ్రహం సర్వులకు లభించుగాక. స్వస్తి. శర్మ గారికి శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. అది ఆశీర్వాదంగా భావిస్తాను నేను. నమస్కారం. ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్. ఈ శబ్ద గ్రంథం ఆవిష్కరణకి బాగా కృషి చేసిన, దీనికి సహాయం అందించిన మా కంచి భక్తుడు శ్రీ కొంపెల సర్వ గారికి, పట్టిప్రోలు రమేష్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ప్రయాగ రామకృష్ణ గారికి వాళ్ళిద్దరూ సహాయపడి ఎంతో సహాయం చేసి ఈ కార్యక్రమం సక్సెస్ అయ్యేలాగా చేశారు. వారిద్దరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. వాగ్దేవి వరపుత్రులు బ్రహ్మశ్రీ సామవేద షణ్ముఖ శర్మ గారికి కృతజ్ఞతలు. రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠ ఆచార్యులు, కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత శ్రీ రాణి సదాశివమూర్తి గారు ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. సార్ వాల్యూమ్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. వినబడుతుందండి అందరికీ? వినిపిస్తుందండి. థ్యాంక్స్ అండి. ధన్యవాదాలు. అంతరాయతిమిరోపశాంతయే శాంతపావనమచింత్య వైభవం తం నరం వపుషి కుంజరం ముఖే మన్మహే కిమపి తుండిలం మహః. అపార కరుణా సింధుం జ్ఞానదం శాంతరూపిణం శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదాన్వహం. మహత్తరమైనటువంటి ఈ నభోవీధి ద్వారా ఏర్పరచబడినటువంటి ఈ సభలో సమావిష్టులైనటువంటి మహానుభావులు, దివ్య విభూతులందరూ కూడా
ఒక సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు కావచ్చు, లేదా చల్లా విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు, అదేవిధంగా దీనంతటికి కూడా ఈ శ్రవ్య ప్రబంధానికి సూత్రధారులైనటువంటి ప్రయాగ రామకృష్ణ గారు మాకు బాగా ఆత్మీయులు వారు. అలాగే ఇతర ప్రముఖులందరికీ కూడా, పెద్దలందరికీ కూడా ప్రణామాలు, నమస్కారం. ఈ దివ్యమైనటువంటి సభలో మాట్లాడడానికి ఒక అవకాశం అనేటువంటిది చాలా అది నా భాగ్యంగా భావిస్తున్నాను. ఇక్కడ మనం గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే, నడిచే దేవుడు అనేటువంటి శ్రవ్య గ్రంథ ఆవిష్కరణం అనేటువంటిది ఒక మాధ్యమం. అది మనందరినీ మరోసారి దివ్యత్వం వైపు నడిపించేందుకు ఇది ఒక మార్గం. కనుక మనం మహత్తరమైనటువంటి శంకర పీఠాలలో చాలా ప్రశస్తమైనటువంటి ఘనమైనటువంటి కామకోటి పీఠం అనేటువంటిది అది లోక ప్రసిద్ధం. అది అక్కడ సప్త మోక్ష నగరాల్లో ఒక మహత్తరమైనటువంటి మోక్ష నగరమైనటువంటి కాంచీపురంలో అక్కడ ఉండేటువంటి వారందరూ మహనీయులే. శంకర భగవత్పాదుల చేత సాక్షాత్తు అక్కడ ప్రతిష్టాపింపబడినటువంటి శ్రీచక్రం యొక్క ప్రభావం లోకాన్నంతటినీ కూడా అది అనుగ్రహిస్తున్నది. అంటే ఆ పరంపరలో మనకి ఆ కంచి పీఠం యొక్క పరంపరలో ఉండేటువంటి ఆచార్యులు అందరి యొక్క మహనీయత ఏదైతే ఉన్నదో దాని ప్రభావం వల్ల లోకంలో ధర్మరక్షణం అనేటువంటి జరుగుతున్నది. కనుక ఇటువంటి ఈ దివ్యమైనటువంటి ఈ పీఠ పరంపరలో మనకి 68వ ఆచార్యులు మనకు శ్రీ 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 చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు. వారు నడిచే దేవుడు అంటే కేవలం వారు బ్రహ్మీభూతులు కావడానికి ముందు మాత్రమే కాదు, ఇప్పుడు కూడా మన యొక్క హృదయాలన్నింటిలో కూడా వారు నడుస్తూ ఉన్నటువంటి దేవుడు, భవిష్యత్ తరాలను కూడా నడిపించేటువంటి దేవుడు వారు. కారణం ఏంటంటే వారి యొక్క ఆలోచనలు కానీ, వారి యొక్క అన్ని రకాలైనటువంటి ఏ ఉపదేశం ఆలోచనలు అవన్నీ కూడా మనని ఎంతో చైతన్యపరిచి నడిపించేటువంటి. శాంత మహాంతో నివసంతి సంతః వసంతవల్లోకహితం చరంతః తీర్ణా స్వయం భీమ భవార్ణవం జనాన్ అహేతునాన్యానపి తారయంతః అని మనకు వివేక చూడమణిలో చెప్పబడినటువంటి ఆ శ్లోకం ఏదైతే ఉన్నదో దానికి ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఉదాహరణ శ్రీ 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 చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు. కనుక శాంత మహాంత నివసంతి సంతః, లోకంలో శాంత చిత్తులైనటువంటి మహాత్ములు ఎందరో నివసిస్తూ ఉన్నారట. తీర్ణా స్వయం భీమ భవార్ణవం జనాన్, వారు స్వయంగా ఈ అతి భీకరమైనటువంటి ఈ సంసార సాగరాన్ని వారు దాటి మనందరినీ కూడా ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటించడం కోసం వారి యొక్క కరుణని మన మీద ప్రసరింపజేస్తున్నటువంటి వారు. ఎలాగా? తీర్ణా స్వయం భీమ భవార్ణవం జనాన్ అహేతున అన్యానపి తారయంతః. వసంతర్తువులాగా, వసంతర్తువు అనేటువంటిది ఆహ్లాదపరిచి సమస్త లోకాలని కూడా ఆనందాన్ని కలిగించి ఒక చైతన్యాన్ని ఇచ్చి ఒక మార్గాన్ని చూపించినటువంటి విధంగా వీరు కూడా వారు దాటి మనందరినీ కూడా ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మనకు ఈ గురుస్థుతిలో శ్రీ 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 జయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు లిఖించినటువంటి ఒక స్థుతి ఉన్నది. ఆ స్థుతిలో అపార కరుణా జ్ఞానదం శాంతరూపిణం శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదాన్వహం అనేటువంటి ఈ ఒక్క శ్లోకం చాలు మనకి వారి యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అనేటువంటి దాన్ని ఒక్కసారి భావించుకోవడానికి. యావత్ భారతదేశాన్ని కూడా 21 మార్లు సంచారం చేసి ఈ 21 మార్లు చేసినటువంటి సంచారంలో ప్రతి చోట కూడా ప్రతి పదంలో శ్రీ శంకర భగవత్పాదుల యొక్క దివ్యమైనటువంటి మూర్తిని ప్రతిష్టాపనం చేసి సనాతన ధర్మ రక్షణం కోసమని వారు చక్కగా నడుం కట్టినటువంటి మహనీయుడు. కనుక మనకి ఎంత ఓపికలున్నా ఒకసారి భారతదేశం తిరిగేసరికి మన శక్తియుక్తులన్నీ చల్లారిపోతాయి. అటువంటిది మహానుభావులు వారు 21 మార్లు యావత్ భారతదేశాన్ని సంచారం చేశారంటే అది ఎంత ఘనమైనటువంటి విషయమో మనం ఆలోచించుకోవచ్చు. ఆయన అపార కరుణా సింధు. సాధారణంగా ఎవరైనా ప్రశంసించేటప్పుడు కరుణా సముద్రుడు అంటాం, కరుణా సింధు అంటాం, కరుణా సాగరుడు అంటాం. కానీ దాటడానికి శక్యము కాని మహత్తరమైనటువంటి కరుణా సింధు ఆయన. అవతల తీరం అనేటువంటిది లేదు.
ఒక్కసారి వారి యొక్క చరణాలను మనం ఆశ్రయించినట్లయితే మనకు చక్కగా ముక్తి లభించగలిగినంత మహత్తరమైనటువంటి అనుగ్రహం మనం పొందగలుగుతాం. అందుకని అపార కరుణా సింధుం జ్ఞానదం, జ్ఞానప్రదాయకులైనటువంటి వాళ్ళు, లౌకిక జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి అధ్యాపకులు, శిక్షకులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు. కానీ మనకు మోక్షానికి అనుకూలమైనటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన గురువే గురువు. అటువంటి గురువు ఎవరంటే మనకి చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు. అందుకని జ్ఞానదులు వారు. కాబట్టి జ్ఞానదం శాంతరూపిణం, శాంతం అనేటువంటిది సమస్త రసాల్లో కూడా శృంగార హాస్యకరుణ రౌద్ర వీర భయానక భీభత్స అద్భుత శాంతాలని 9 రసాలుగా మనం చెప్తుంటే ఈ 8 రసాలు వికృతి రసాలు అంటారు. ప్రకృతి రసం అనేటువంటిది శాంతం అంటారు. సర్వే రసాహ శాంతాతిజాయంతే శాంతే లీయంతే అన్నారు. కాబట్టి అంత మహత్తరమైనటువంటి శాంత స్వరూపులు వారు. కాబట్టి అందరికీ కావలసినటువంటిది శాంతం. కానీ కనుక శాంతం ద్వారా మనం సాధించలేనటువంటిది లేదు. కనుక అటువంటి శాంత స్వరూపులు, అటువంటి చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు నడిచే దేవుడు. ఆ నడిచే దేవుడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి చక్కగా మార్గదర్శనం చేసి చూపించేటువంటి మహత్తరమైనటువంటి గ్రంథం అది నీలం రాజు వెంకటశేషయ్య గారు వారు సమీకరించినటువంటి గ్రంథం అది. దాన్ని ఈ రోజున శ్రవ్య మాధ్యమంలో మనకు వినేటువంటి అవకాశం కలిగింది. ఎవరి వల్ల అంటే ప్రయాగ రామకృష్ణ గారి వల్ల. ఆ ప్రయాగ రామకృష్ణ గారి యొక్క వాక్ ఎటువంటిది అనేటువంటిదంటే మనకి ప్రాచీనంగా నా చిన్నతనం నుంచి నేను వారి యొక్క వార్తల్ని వాటిని వినడం, వారు ప్రయోక్తగా, వారు అనేక రకాలైనటువంటి నిర్దేశకులుగా వారి యొక్క ఉపన్యాసాలన్నింటినీ వింటూ ఉండేవాడు నా బాల్యంలో కూడా. అక్కడ తథ్యం పథ్యం సహేతు ప్రియమతి మృదులం సారవతు దైన్యహీనం సాభిప్రాయం దురాపం సవినయం అసటం చిత్రమల్పాక్షరం చ బహ్వర్థం కోపశూన్యం స్మితయుతం ఘనం దాక్షిణ్య సందేహహీనం వాక్యం బ్రూయాత్ రసజ్ఞ పరిషది సమయే సప్రమేయ ప్రమత్తం అని ఒక మంచి ఉపన్యాసానికి కావలసినవి 18 లక్షణాలు. ఆ భక్తుల లక్షణాలన్నీ కూడా వారిలో చక్కగా వారి యొక్క వాక్కులో పుష్కలంగా ఉన్నాయి. అటువంటి వాక్కు ద్వారా మనం వింటున్నామంటే మనం ఎలా మాట్లాడాలో కూడా తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆ శ్రవ్యత ధన్యం అవుతుంది. అందుకని వారి యొక్క వాక్కు ద్వారా మనం వినబోయేటువంటి ఈ నడిచే దేవుడు అనేటువంటిది సమస్త లోకంలో కూడా ధర్మ ప్రతిష్టాపన చేయాలి. అదేవిధంగా చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారి యొక్క విభూతిని, ప్రభావాన్ని అందరికీ పంచాలి. మనందరిలో కూడా ఒక చక్కటి చైతన్యాన్ని తీసుకురావాలి అని కోరుతూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నిర్వాహకులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తూ బహుభాషా కోవిదులు శ్రీ రాణి సదాశివమూర్తి గారికి కృతజ్ఞతలు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆస్థాన విద్వాంసులు, కంచి కామకోటి ఆస్థాన విద్వాంసులు శ్రీ గరిమెల్ల బాలకృష్ణ ప్రసాద్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. బాలకృష్ణ ప్రసాద్ గారు, టిటిడి బాలకృష్ణ ప్రసాద్ గారు. సార్ మొదలు పెట్టచ్చు. ఏమండి మొదలు పెట్టచ్చండి. పెద్దలందరికీ నమస్కారం. సభాముఖంగా మీ అందరికీ నేను నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను కూడా ఆహ్వానించినందుకు. నా చిన్నతనం నుంచి కూడా కంచి స్వామి వారి మీద, చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి గారు వారి మీద అపారమైన ఒక భక్తి నాలో ఉంది. నేను నా చిన్నతనంలో హైదరాబాద్లో ఉండే రోజుల్లో వారు హైదరాబాద్కు వస్తున్నప్పుడు 1-2 సార్లు మా గురువు గారైన నేదునూరి కృష్ణమూర్తి గారు వారి సన్నిధిలో గానం చేయడం, ఆ సమయంలో నేను అక్కడ ఉండడం, వారిని సేవించుకోవడం, ఇలాంటివి కొన్ని జ్ఞాపకాలు నాకు ఉన్నాయి. ఆ పుణ్యఫలమో ఏమో మిత్రులు ప్రయాగ రామకృష్ణ గారు ఒక 4-5 రోజుల క్రితం ఇలా ఒక పుస్తకం మేము వాక్ రూపంలో ప్రకటిస్తున్నాము,
నడిచే దేవుడు, నడిచే దైవం అని వారు చెప్పినట్టు చాలా సంతోషించాను. అనుకోకుండా వారి నోటి వెంబడి ఒక మాట వచ్చింది. వారి గురించి మీరు 4 మాటలతో చిన్న పాట ఏదన్నా చేసిస్తే బాగుంటుంది అని. అది అలనాడు 50 సంవత్సరాల క్రితం చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారిని సేవించుకుని వారికి నమస్కరించి వారి సన్నిధిలో మా గురువుగారి సంగీతాన్ని ఆలకించి ధన్యుడైన ఆ పుణ్యఫలం నాకు ఈ అవకాశాన్ని కలిగించింది. అలాగే అంగీకరించి నా శక్తి మేరకు 4 మాటలతో ఒక చిన్న పాట నేను సమర్పించడం జరిగింది. పెద్దగా మిగతా పెద్దలందరూ ప్రసంగించినంత వివరంగా ప్రసంగించడానికి తగిన అంత విషయం నా దగ్గర లేదు. కాకపోతే ఇందులో నేను కూడా పాల్గొనడమే నా మహాభాగ్యం అన్న ఒక ఆనంద చేతితో నేను వచ్చి కూర్చున్నాను. పాట పాడతాను, అనుజ్ఞివ్వండి. చంద్రశేఖరేంద్ర శరణు శరణు, యతీంద్రలోక శంకర శరణు శరణు. చంద్రశేఖరేంద్ర శరణు శరణు, యతీంద్రలోక శంకర శరణు శరణు. నడిచే దైవమ నమో నమో, నడత నేర్పితివి నమో నమో. నడిచే దైవము నమో నమో, మాకు నడత నేర్పితివి నమో నమో. నడిచే దైవమ నమో నమో, మాకు నడత నేర్పితివి నమో నమో. వేద వేదాంగ విదుడవు నీవు, నాదమర్మముల నరసిన ఘనుడవు. వేద వేదాంగ విదుడవు నీవు, నాదమర్మముల నరసిన ఘనుడవు. వాద భేదముల కతీతముగ నిల్చి, వాద భేదముల కతీతముగ నిల్చి, సాదరముగ సద్గతి చూపితివి. వాద భేదముల కతీతముగ నిల్చి, సాదరముగ సద్గతి చూపితివి. చంద్రశేఖరేంద్ర శరణు శరణు, యతీంద్రలోక శంకర శరణు శరణు. నడిచే దైవమ నమో నమో, మాకు నడత నేర్పితివి నమో నమో. నడిచే దైవమ నమో నమో, మాకు నడత నేర్పితివి నమో నమో. త్యాగయోగ నేత్రముల కాంతిలో, భాగవతాగ్రేసరుడవైతివి. త్యాగయోగ నేత్రముల కాంతిలో, భాగవతాగ్రేసరుడవైతివి. ఆగమోక్త సద్గుణాభరణగిల, మా గురువై మము బ్రోవగ వెలసిన. ఆగమోక్త సద్గుణాభరణగిల, మా గురువై మము బ్రోవగ వెలసిన. చంద్రశేఖరేంద్ర శరణు శరణు, యతీంద్రలోక శంకర శరణు శరణు. చంద్రశేఖరేంద్ర శరణు శరణు, యతీంద్రలోక శంకర
శరణు శరణు నడిచే దైవమనమునము మాకు నడత నేర్పితివి నమో నమో. నడిచే దైవమనమునము మాకు నడత నేర్పితివి నమో నమో. నడిచే దైవమనమునము నడిచే దైవమనమునము నడిచే దైవమనమునము. స్వామివారి అనుగ్రహం వల్ల అనేక జన్మల పుణ్యఫలంగా స్వామివారిని ఇలా కీర్తించగలిగే ఒక గొప్ప భాగ్యం నాకు లభించింది. ఇక్కడ ఈనాటి సభలో ఉన్న పెద్దలందరి ఆదరాభిమానాలు కూడా నాకు సహకరించినాయి. ఆ విషయంలో వారందరికీ కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ శంకర భగవత్పాదుల దివ్యాశీస్సులు నాపై సదా ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. గాన గంధర్వులు శ్రీ గరిమేళ్ల బాలకృష్ణ ప్రసాద్ గారి కృతజ్ఞతలు. తరువాత హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు శ్రీ మాగంటి మూర్తి గారిని ప్రసంగించమని కోరుచున్నాను. న్యూస్ చదివి వాళ్ళు కదండి, వార్తలు చదువుతున్నది ప్రయాణం. మాగంటి ప్రసాద్ గారు మాట్లాడుతున్నా. నమస్కారం నమస్కారం. నమస్కారం అండి. స్వామివారికి నా నమస్కారములు. నేను 1969లో బస్సులపట్నం వెళ్ళాను. మహాస్వామివారిని దర్శనం చేసుకున్నాను. 1970 నుండి 1990 వరకు మహాస్వామివారిని కంచిలో కానీ వేరే గ్రామంలో కానీ దర్శనం చేసుకున్నాము. ఒకసారి నన్ను ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నానని అడిగితే నేను నా కంపెనీ పేరు చెప్పినాను. అందులో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారా అని అడిగారు. కాదండి, జనరల్ మేనేజర్ అని చెప్పాను. 1992లో నాగప్రతిష్ఠ కోసం రామేశ్వరం వెళ్లే ముందు కంచిలో మహాస్వామి వారిని మా కుటుంబ సమేతముగా దర్శనం చేసుకున్నాము. వారి ఆశీస్సులు తీసుకొని రామేశ్వరం వెళ్ళి నాగప్రతిష్ఠ చేశాము. తర్వాత మహాస్వామి వారి ప్రీత్యర్థం అన్ని వేద సస్య అనురాధ నక్షత్రం నాడు చాలా చోట్ల వేద సస్య మొదలు పెట్టాము. ఇది ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నది. వారి కృప మా కుటుంబానికి ఉన్నది. మా మనవరాలు పుట్టిన అనురాధ నక్షత్రం నాడు మా మనవరాలు పుట్టినది. అట్లాగే వేద సస్య చేస్తున్నాము. అన్ని కార్యాలు వేదానికి సంబంధించిన కార్యాలన్నీ వారు కోరినట్లుగా అన్ని బాగా జరుగుతున్నాయి. ఇదంతా వారి అనుగ్రహంతో జరుగుతున్నది. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. కంచిపడడానికి మీ కుటుంబం అంతా గొప్ప భక్తులు. వారి సేవ చేయాలని నా ఇంట్లో అందరికీ ఉన్నది. ఇది నా నమస్కారములు అందరికీ. స్వామివారికి మళ్ళీ పాద నమస్కారములు. మూర్తి గారికి కృతజ్ఞతలు. ఈ మొత్తం ప్రాజెక్ట్ ని శ్రీ కామకోటి వాణి అనే ట్రస్ట్ ద్వారా జరగబడింది. ఈ కామకోటి వాణి ట్రస్ట్ శ్రీ కొంపెల్ల శర్మ గారు, బట్టిప్రోల్ రమేష్ గారు వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ పుస్తకాన్ని శబ్ద గ్రంథంగా మార్చడం అయింది. దీనికి మా అందరి కృతజ్ఞతలు. తరువాత గురు పూజ్యులు శ్రీకార్యం శ్రీ చల్లా విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు ప్రసంగించాలని కోరుతున్నాను. ఫోన్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి.
ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, వాల్యూమ్ ఓపెన్ చేయండి సార్. మీ వాల్యూమ్ రాలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు కొంచెం వెనకండి. లేదు, మీరు అది మళ్ళీ బటన్ నొక్కేశారు. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది, మాట్లాడండి. శ్రీచంద్రశేఖర యతీంద్ర సరస్వతీనాం శాంతాం తరంగకలితాఖిల భావుకానాం కొంచెం వెనక్కి జరిగి మాట్లాడరా. సారీ. కాంచీపురిశ్రిత మహోన్నత కామకోటి పీఠీముపాశ్రిత చరణాముపాసే ఆరుణ్యం సకలాంగకేన జనయోరంతే చ మందస్మితం సౌక్ల్యం యస్య తు పీతతా కరతలే దేవీ హరిద్రార్చన శ్రీరుద్రాక్ష కిరీటకోటిపటలే సౌదాగర శ్రీకళ సాక్షాంగైరికమర్చయేచ్చ బలితం వర్ణైరవర్ణం గురుం రక్తాంతస్పృహణీయ దీర్ఘనయనం కాకుంచిత భ్రూలతం హాసస్మేరముదారఫాలఫలకం స్ఫూర్జత్కపోలారుణం శ్రీకర్ణం సునసం సుచారురదనం పూర్ణేందుబింబాననం వందే శ్రీగురుమూర్తిమిందుమకుటం శ్రీకామపీఠాధిపం. స్వామివారి గురించి మాట్లాడాలి. స్వామివారి గురించి మాట్లాడాలంటే అది మా తరమయ్యే విషయం కాదు. ఎందుకంటే పుట్టిన రాతిగా ఒక 9 ఏళ్ల వయసు ఉంటుంది మాకు. 9 ఏళ్ల వయసు దగ్గర నుంచి ఈ వయసు వరకు ఏ మహాత్ముని మేము దేవుడిగా భావించడం కాదు, దేవుడే ఆయన భావించి వారినే శరణాగతి పొంది అక్కడి నుంచి వారి గురించి మాట్లాడుతున్నామో, వారి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నామో, ఆ స్వామి వారి గురించి ఈరోజు మాట్లాడాలంటే మాటల్లో అయ్యే పని కాదు. అయితే ఎవరొకరు మాట్లాడాలి కదా, మాట్లాడకపోతే ఎట్లాగా? నా చిన్నప్పుడు ధర్మాకృతి అనే ఒక పుస్తకం రాశాను నేను. దాంట్లో నేను ఒక చిన్నపిల్లాడు ఒక మహాత్ముని ఏ రకంగా దర్శించి వారి వలన ఇది పొందుతారో, వారి వలన మంచి దారిని పొందుతారో ఆ విషయం నేను దాంట్లో రాయటం జరిగింది. మా నాన్నగారు 9 ఏళ్ల వయసుకి ఈయన చూపి, ఈయన మహాత్ముడు రా, ఈయన దేవుడు, ఈయన్ని మీరు చేరండి అని మాకు చూపించారు ఆయన్ని. అప్పటి నుంచి వారి పాదాలు పట్టుకుని ఉన్నాం మేము. అయితే కామకోటి స్వామి వారి విషయంలో తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే, వారు సంపూర్ణమైనటువంటి ఒక ధర్మమూర్తి ఆయన. అందుకనే నేను ధర్మాకృతి అనే పేరు పెట్టాను దానికి. ధర్మాకృతి అని పేరు పెట్టడంలో మా మిత్రులు సాంవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు, మా గురుమూర్తులు కందుకూరి శివానందమూర్తి గారు, ఇద్దరికి పాత్ర ఉంది. ఎందుకనంటే ఏ రకమైన ధర్మం పోత పోస్తుందో ఆ రకమైనటువంటి ఒక మహాపురుషుడు ఆయన. అట్లాంటి ఒక ధర్మాకృతిని అర్థం చేసుకోవటం, వారిని గురించి భావించటం, ఈ విషయంలో అత్యంతమైనటువంటి ఒక రకమైనటువంటి దీన్ని సంపూర్ణతని పొందారు మన
మన నీలంరాజు వెంకటశేషయ్య గారు. నీలంరాజు వెంకటశేషయ్య గారు నాకు వారు తెలుసు, వారు నేను ఎరుగుదును. వారు మా అమ్మకి 1961లో మా అమ్మ దర్శనానికి వచ్చింది ఇక్కడికి. ఈ పక్కనే అంబి అనే గ్రామం. అంబి అనే గ్రామంలో దర్శనానికి వచ్చినప్పుడు ఆవిడకి ఏదో గ్రహ పరిస్థితిలో బాగుండలేదు. ఆవిడకి గ్రహాలు ఆవిడ ఏదో ఒక గ్రహం బాధిస్తోంది ఆవిడ్ని. బాధిస్తున్నప్పుడు స్వామివారు అడిగారు, వరుసగా కూర్చోబెట్టారు వాళ్ళని. వరుసగా కూర్చోబెట్టినప్పుడు స్వామివారు అడిగారు, ఏమిటి నీ ప్రాబ్లం ఏమిటి అని అడిగారు. స్వామి, ఏదో ఒక గ్రహం నన్ను బాధిస్తుంది, నా మీద పడినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఆ గ్రహం, కానీ ఒక స్వామి నాకు కనిపించాడు, ఆ స్వామి కనిపించిన తర్వాత ఇది నన్ను ఇబ్బంది పెట్టడం మానేసింది అని చెప్పింది మా అమ్మ. అంటే స్వామివారు అన్నారు, అట్లాగా ఎవరు ఆ మహాపురుషుడు ఎవరు అని చెప్పి స్వామివారు ప్రశ్నించారు. స్వామి, అప్పుడు నాకు తోచలేదు, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మీరే ఆ మహాపురుషుడు అని తోస్తోంది స్వామి, నువ్వే ఆ మహాపురుషుడివి అని చెప్పింది మా అమ్మ. ఇటువంటి ఒక మహాపురుషుడు ఎప్పుడూ దర్శనం చేయక ముందే మమ్మల్ని ఆశీర్వదించిన ఒక మహాపురుషుడు, మమ్మల్ని తనలోకి తీసుకున్న ఒక మహాపురుషుడు కంచికామకోటి మహాస్వామి వారు. ఆ తర్వాత ఏమైంది? సరే అయితే నీలంరాజు వెంకటశేషయ్య గారు ఎప్పుడన్నా రాస్తాడు, ఆ పుస్తకాల్లో నా పేరు ఎప్పుడన్నా చూసావా, ఆ ఫోటోలు ఎప్పుడన్నా నువ్వు చూసావా? నిరంతరం సంసారంలో నిమగ్నమైపోయి మా అమ్మకి పుస్తకాలు చూసేందుకు, కాగితాలు చూసేందుకు, ఇది ఎక్కడ 8 మంది సంసారం, తను వచ్చిపోయే బంధువుల గణం, వీళ్ళందరినీ చూసే మా అమ్మకి ఈ టైం ఎక్కడ ఉంది? టైమే లేదు. కానీ స్వామివారు అడిగారు, నీలంరాజు వెంకటశేషయ్య రాసే గ్రంథాలు నువ్వు చూస్తూ ఉంటావా? ఆ పత్రికల్లో వస్తోందే, నువ్వు ఆంధ్రప్రభలో వస్తోందే, అది చూస్తూ ఉంటావా అని అడిగారు. అంటే అప్పటి దగ్గర నుంచి 1967 దగ్గర నుంచి ఆంధ్రదేశంలో ఇంతటి కామకోటి స్వామి వారికి ఒక రకమైనటువంటి ఇది కలగటానికి అంటే ఏంటి, వారి పరిస్థితి ఏమిటో జనానికి తెలియాలి కదా. తెలియకపోతే వారు అక్కడ ఉండిపోయారు. 1934లో వచ్చారు, 34 నుంచి 38 వరకు ఆయన పర్యటన చేసిన మాట వాస్తవమే. అప్పుడు అనేక మందిని ఆయన ఆకృష్టుల్ని చేసిన మాట వాస్తవం, వాళ్ళు ఇది చేసిన మాట వాస్తవమే. అయితే అప్పటి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ కొంతకాలం 1960 దాకా అయింది కదా, 1961 దాకా అయింది కదా. అప్పటి వరకు ఎవరు వారి గురించి ఆలోచించిన వారిలో కొంతమంది మహాత్ములు ఉన్నారు ఆంధ్రదేశంలో. 1938 దగ్గర నుంచి 60 దాకా వారిని దేవుడిగా గుర్తించి ఎన్నిన వారు కొంతమంది మహాత్ములు ఉన్నారు. ఇందాక మాట్లాడారే మాగంటి మూర్తి గారు, వారి పిన్నాయన గారు మాగంటి సుబ్రహ్మణ్యం, మాగంటి సూర్యనారాయణ గారు, మండలిక వెంకటశాస్త్రి గారు, కుప్ప లక్ష్మణరావు గారు, మహాత్ములు. వీరంతా కూడా కామకోటి స్వామి వారిని మళ్ళీ రావాలని అప్పటి దగ్గర నుంచి ఆశ్రయించిన వారు. వాళ్ళల్లో నీలంరాజు వెంకటశేషయ్య గారు ఒకరు. ఆయనకి కొంతకాలం ఆయన ఇక్కడే ఉన్నారు, మెడ్రాస్లోనే ఉన్నారు. మెడ్రాస్ నుంచి ఆంధ్ర వచ్చారు. ఆంధ్ర వచ్చిన తర్వాత అక్కడ పత్రికలో వారు ఆదివారం వెంకటశేషయ్య గారి స్వామివారిని పేరు వీరికి. అట్లాంటి ఒక ఆదివారం స్వామివారి విశాఖని ఒక ఆయన పట్టుకున్నారు. ఈయన తమిళంలో ఉన్నదాన్ని ఆయన అరకొర అయిన తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు.
ట్రాన్స్లేట్ చేసి అది పబ్లిష్ చేస్తారు. ఇది చేసేటప్పటికే ఒక రకమైనటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి ప్రజల్లో ఒక రకమైన ఉత్సాహం, ఉత్సుకత చెలరేగినప్పుడు 1968లో స్వామివారు వచ్చినప్పుడు అది జరిగింది. ఇప్పుడు వారికి అనేకమైన అనుభవాలు ఉన్నాయి. వారికి సామాన్యులు కాదు, వారికి అనేకమైన అనుభవాలు ఉన్నాయి. మన ఆంధ్రదేశంలో 1937, 38, 36, 37, 38 దిలో మహాత్ములకు ఎంతమందికో వారు తాము పరమేశ్వరుడు అనే జ్ఞానాన్ని కలగజేశారనే విషయం దాంట్లో సందేహం లేదు. వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ అనుభవాలు వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు. కానీ అనుభవాలు ఎక్కడ పోయాయి? ఆ అనుభవాలన్నీ కూడా ఒక గుచ్చిత్తి రాయాల్సినటువంటి ఒక అవసరం మన దేశంలో ఉంది, మన ఆంధ్రదేశంలోనే ఉంది. తమిళ దేశంలో అనేక మంది వాళ్ళు రాస్తున్నారు, మహాత్ములు వాళ్ళు రాస్తున్నారు. వాళ్ళల్లో మహాత్ములు కొంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళు రాస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఆంధ్రదేశంలో ఆంధ్రదేశీయులటువంటి అభిమానాలు రాసేవాళ్ళు ఎవరు? అదే అట్లాంటి మహాత్ముడు నీలరాజు వెంకటశేషయ్య గారు. ఆయనకేంటంటే ఒక గొప్ప లక్షణం ఉంది ఆయనకి. ఆయన పత్రికాకారుడు కదా, ఏది చెప్పాలో చెప్పగలడు. మేము అన్నీ చెప్తూ ఉంటాం, మాట్లాడుతూనే ఉంటాం, ఆగలేం. కానీ ఆయన అట్టా కాదు, ఏది చెప్పాలి, ఏది ప్రజలకు చెప్పాలి, అది వరకు ఆయన చెప్పగలడు. అటువంటి ఒక మహాత్ముడైనటువంటి నీలరాజు వెంకటశేషయ్య గారు నడిచే దేవుడు అనే పుస్తకం రాశాడు. చాలా అత్యంతమైనటువంటి దాంట్లో ఆపాత మధురమైనటువంటి పుస్తకం అది. ఆ పుస్తకాన్ని మా చిన్నప్పుడు నిద్రపోయేటప్పుడు కథ చెప్పాలి. ఇప్పుడు కథ చెబుతున్నారో లేదో నాకు తెలియదు. పడుకునేప్పుడు అమ్మమ్మ కథ చెప్తే కానీ నిద్రపోయేవాళ్ళు కాదు. అట్లాంటి ఒక నిద్రపోయే కథ లాంటి కథలు మన ప్రయాగ రామకృష్ణ గారు. ఆయన సామాన్యుడు కాదు. ఆయన మంచి అనేక దీంట్లో మన ఆకాశవాణిలో అనేక నాటకాలు, అనేకటువంటి ఉపన్యాసాలు, అనేకటువంటి ఇంటర్వ్యూలు కొనసాగించిన వారు ఆయన ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాడు. ఈ రకమైనటువంటి ఇప్పుడు కామకోటి పీఠం వారికి ఒక విచిత్రమైనటువంటి లక్షణం ఒకటి ఉంది. ఏమిటంటే ఆ లక్షణం, ఇప్పుడు తరం గురించి కాకుండా వచ్చే తరం గురించి ఆలోచించే ఒక గొప్ప లక్షణం వారికి ఉంది. అటువంటి ఒక లక్షణం ఒకటి తీసుకొచ్చి వచ్చే తరం వాళ్ళకి అవకాశం. ఇప్పుడు ఏమిటి, మనకి చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళకి తెలుగు రాదు, అంటే తెలుగు చదవటం రాదు. మా అబ్బాయికి తెలుగు చదవటం రాదు. అట్లా చాలా మంది తెలుగు చదవటం కాదు, కానీ తెలుగు వినటం వచ్చు. వాళ్ళందరి కోసం అని చెప్పి మహాత్ముడైనటువంటి కామకోటి స్వామి వారు ఒక విధమైన ఆలోచించారు. ఈ రకమైనటువంటి అట్లాగే మనం రాత్రిపూట పడుకుని వినే కథలు లాంటి కథలు కొన్ని ఉంటే బాగుంటుందని ఆలోచించారు వారు. ఆలోచించి ఎట్లాంటి వాడిని తీసుకున్నారు? ప్రయాగ రామకృష్ణ లాంటి వాళ్ళని, ఒక మహాత్ముడిని, ఒక మంచి దానికి సరైన వంటి ఒక మనిషిని తీసుకొచ్చి ఆయన పెట్టుకుని ఆయన కొంతమంది సెలెక్ట్ చేశారు. ఆ సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంచి గొప్ప వాళ్ళు. వాళ్ళందరి చేత ఈ రకమైనటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని చేయించి దీన్ని మన కోసం ఇచ్చారు. ఆ కామకోటి పీఠాధిపతులకి మనం ఏ రకంగా కృతజ్ఞమై ఉంటామో నాకైతే అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెబుతున్నాను, ఇది వచ్చే తరానికి ఏం కావాలి వాళ్ళు ముందే ఆలోచిస్తారు. వాళ్ళు దీర్ఘ దృష్టి వాళ్ళకుంది. అట్లాంటి ఒక ముందు తరాన్ని గురించి ఆలోచించి ఈ రకమైనటువంటి మహత్తరమైన పుస్తకాన్ని ప్రయాగ రామకృష్ణ శాస్త్రి వారి చేత ఏర్పాటు చేయించారు. దీంట్లో అందరూ మహాత్ములు మీరంతా ఉన్నారు, కార్యనిర్వాహకులు మీరంతా. మీ కృషి సామాన్యమైంది కాదు, ఎన్నోసార్లు మీరు తిరగాలి, అన్నీ చేసి మీరంతా కూడా చేయించారు. ఈ రకంగా లోకానికి ఎంతో ఉపకారం చేసిన మీ అందరికీ కూడా మేము ఏం చేయగలం? అంజలి గావించద భూసురాన్వయమణి సద్బంధు చింతామణి. మీరు ఆవిడని తీసుకొచ్చావు, రుక్మిణీదేవిని తీసుకొచ్చావు, నా పక్కన కూర్చో ఇక్కడికి మాతో మాటలు కల్పించావు.
అంతా బాగుంది, నీకు నేనే ప్రత్యుపకారం ఏం చేయగలను అని అడిగింది ఆవిడ. రుక్మిణీదేవి అడిగింది ఆవిడ. ఆయనకి సందేశం పంపించిన తర్వాత, కృష్ణుడికి సందేశం పంపించిన తర్వాత, నేను ఇంత మహోన్నతమైన కార్యక్రమం చేశావే, నీకు నేనేం చేయగలను అడిగింది. ఏం చేయలేము, మనం ఏం చేయలేం, ఒక నమస్కారం చేయగలం. మాకు మా రాబోయే తరాలకి ఇంత మహోపకారం చేసిన మీ అందరికీ కూడా ఒక నమస్కారం చేస్తూ, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇంకెన్నో జరగాలని మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తూ ఇంతటితో విరమిస్తున్నాం. చల్లా విశ్వనాథ శాస్త్రి గారికి, ఆయనకి నా గురించి బాగా తెలుసు. నేను ఎంత మాట్లాడగలను, ఎంతసేపు మాట్లాడగలను తెలుసు. ఈ రోజు ఇంతమంది పెద్దల ముందు మాటలు బాగా తడబడుతున్నాయి. క్షమించే ప్రార్థన అందరినీ. లక్ష్మి గారు పుస్తకం ఆవిష్కరణకి చల్లా విశ్వనాథ శాస్త్రి గారిని చేయమని కోరుచున్నాం. అయ్యా శాస్త్రి గారు, మీకు ఈ పుస్తకాన్ని మొదటి కాపీ మీకు పంపాను. అది మన కామకోటి భక్తులకు విజయ్ గారికి కానీ లేదా స్వామివారికి అందేట్టుగా మొదటి కాపీ వారికి పంపమని ప్రార్థన. శాస్త్రి గారు, మీరు దాని బటన్ నొక్కగలరా? ఆడియో బటన్ స్క్రీన్ షేరింగ్ ఇస్తే నన్ను చేయమంటారా? ఎట్లాగా? మీరు అనౌన్స్ చేస్తే నేను ఇక్కడ ఆన్ చేస్తాను. అలాగే అలాగే. ఇప్పుడు ఆ పుస్తకం, మా కామకోటి వాణి పుస్తకం, కామకోటి వాణిలో ఈ పుస్తకం విడుదలవుతోంది. శ్రీ కామకోటి వాణి సమర్పిస్తున్న నడిచే దేవుడు స్వర సంపుటి మొదటి భాగం వినండి. నడిచే దేవుడు. రచన సేకరణ శ్రీ నీలంరాజు వెంకటశేషయ్య. సంపుటీకరణ సంపాదకత్వం ప్రయాగ రామకృష్ణ. సహకారం శ్రీ ఎస్బి శ్రీరామమూర్తి. సంగీత సహకారం శ్రీ బి ఉదయ్ కుమార్. ఈ స్వర సంపుటి శ్రీ కామకోటి వాణి సౌజన్య సమర్పణ. కలిగినిదే నాకు కైవల్యము, కలిగినిదే నాకు కైవల్యము, తొలుతనెవ్వరికి దొరకనిది, కలిగినిదే నాకు కైవల్యము. పరమమెరగను భక్తి ఎరగను, నిరతము నాగతి నీ దాస్యమే అని పాడుకుంటూ తన అదృష్టానికి తానే మురిసిపోయాడు అన్నమయ్య. నిజానికి నాకు మాత్రం ఏమి తెలుసు? పామరుణ్ణి, అల్పమతిని. పరమేమిటో తెలీదు, భక్తి ఏమిటో తెలీదు, పరమపదం అంటే ఏమిటో తెలీదు, కైవల్యం అంటే తెలీదు, కైలాసం అంటే తెలీదు. లంపటాలలో బంధాలలో చిక్కుకుని అల్లాడుతున్నవాణ్ణి. అలాంటి నన్ను పిలిచి పరమాచార్యులు వారి గురించి నీలంరాజు వారు రచించిన నడిచే దేవుడు పుస్తకాన్ని నీ గొంతుకుతో చదివి దానిని స్వర పుష్పంగా, స్వర చిత్రంగా, స్వర సంపుటిగా స్వామికి నివేదన చెయ్యాలని కంచి కామకోటి పీఠాధిపతులు, గురుదేవులు శ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి ఆదేశించినప్పుడు నేను మొగవణయ్యాను, భయంతో, ఆనందంతో. ఆ తరువాత కలిగినిది నాకు కైవల్యము, తొలుతనెవరికి దొరకనిది, కలిగినిది నాకు కైవల్యము అనుకుంటూ పరవశించిపోయాను. నాతో పాటు గొంతు కలిపేందుకు, సరిగమలతో స్వామికి స్వరార్చన చేసేందుకు శ్రీమతి శారదా శ్రీనివాసన్, శ్రీ ఏబి ఆనంద్, శ్రీ ఎస్బి శ్రీరామమూర్తి, శ్రీమతి ఘంటసాల నిర్మల, కుమారి కృష్ణవేణి శెటగోపన్, శ్రీ తాడేపల్లి లోకనాథ శర్మ, డాక్టర్ నీలకంఠం, డాక్టర్ అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ, డాక్టర్ ధూళిపాడ రామకృష్ణ, శ్రీ డివి మోహన కృష్ణ, శ్రీ బి ఉదయ్ కుమార్, శ్రీమతి శృతిరవళి, శ్రీమతి అయ్యగారి శ్రీదేవి, డాక్టర్ కె వందన, కుమారి లక్ష్మీ శ్రావణి, ఘంటసాల అనంత శ్రీ తేజస్వి నాకు సహకరించారు. ఇది సమష్టిగా స్వామికి మేము సమర్పిస్తున్న స్వరాంజలి.
కంచి కామకోటి పీఠాధిపతులు శ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారి మంగళాశాసనం. గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శంభోర్ మూర్తి చరతి భువనే శంకరాచార్య రూప అని చెప్పినారు. కైలాస శిఖరంలో ఉండే పరమేశ్వరుడు శంకరాచార్య స్వరూపం తీసుకుని గ్రహించి ధరించి ఈ భూమండలంలో సంచరిస్తున్నారన్నారు. ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడిన భావాన్ని ప్రత్యక్షంగా మనం కంచి మహాస్వామి వారి రూపంలో సందర్శించుకోవటం జరిగింది. జర్నలిజంలో ప్రఖ్యాతి చెందిన సాహిత్యకర్త నీలంరాజు శేషయ్య గారు యాదృచ్ఛికంగా విష్ణు కంచి వరదరాజస్వామిని సేవించుకునే సందర్భంలో పక్కన కంచి మఠం ఉన్నదని వారికి ఒకరు చెప్పటం, అక్కడ ప్రారంభించిన ఆ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి పుస్తక రూపంలో నడిచే దేవుడు అని సరళ భాషలో ఏమి చూశారో వారి అనుభవాన్ని భక్తులకి అందజేసి ప్రజలకి మంచి ఉపకారం చేశారు. ఈరోజు దేశ విదేశంలో ఉండే భక్తులు, పామర పండిత భక్తులు అందరికీ కూడా కరుణా కటాక్షము వారి యొక్క ఉపదేశాన్ని అందచేయటానికి పుస్తకం రూపంలో ఉండే ఆ సందేశాల్ని ఆడియో రూపంలో ప్రయాగ రామకృష్ణ గారు భక్తులందరికీ కూడా ఈ నడిచే దేవుడిలో ఉండేదాన్ని భాష, భావము, భక్తి మూడు కలిసి మీకందరికీ కూడా వినిపించటానికి, శ్రవణ భాగ్యం కలగటానికి ఈ ప్రయత్నం తీసుకున్నారు. ప్రజలందరూ కూడా మంచి విషయాన్ని, గొప్ప విషయాన్ని, మన విషయాన్ని, మననం చేయాల్సిన విషయాన్ని వింటూ తద్వారా జగద్గురువుల యొక్క ఆశీర్వచనాన్ని పొందటానికి ప్రయత్నించాలి. హర హర శంకర, జయ జయ శంకర. ఇప్పుడు ఆడియో రిలీజ్ అయిందండి. ఇప్పుడు ప్రయాగ రామకృష్ణ గారిని 2 ముక్కలు మాట్లాడమని కోరుచున్నాం. కంచి కామకోటి పీఠాధిపతులు, జగదేక వంజులు, జగద్గురువులు, నా నెత్తి మీద అనురాగ బుడుగులు ఎత్తుపట్టుకున్న మహాస్వామి శ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారి పాదపద్మములకు నమస్కరిస్తూ అసలు కథ చెప్పకుండా ఉండలేను. గత ఏడాది మే మాసం హనుమత్ జయంతి నాడు నాకు తెల్లవారుజామున ఒక ఫోన్ వచ్చింది. ఎవరో తెలీదు, ప్రయాగ రామకృష్ణ గారా అని అడిగారు. అవునని చెప్పాను. కంచి కామకోటి పీఠమను, పీఠ అనుయాయను, శిష్యులను ఏదో చెప్పారు, మాట్లాడుతున్నామండి అంటే నేను అడిగాను, ఏమన్నా సందేశమా, స్వామివారి సందేశమా అని. లేదండి, మీ నెంబర్ కోసం 2-3 రోజులుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నట్ట, రాత్రి 11ంటికి నాకు దొరికింది, అప్పుడు చేయటం భావ్యం కాదని ఇప్పుడు చేస్తున్నాను అన్నారు. నేను మళ్ళీ అడిగాను, స్వామివారి సందేశం ఏమైనా ఉందా అని. లేదండి, యోగక్షేమాలు మాత్రమే విచారిస్తున్నట్టున్నారు అన్నారు. అప్పుడు చెప్పాను అసలు నిజం. మా అమ్మగారు అప్పటికి 10 నిమిషాల క్రితం తను తాలించారు. ఈ మాట చెప్పంగానే ఆయన వెంటనే వచ్చారు, మా అమ్మకి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు, వెళ్ళిపోయారు. మళ్ళీ ఆశీర్వచనం రోజున వచ్చారు, నన్ను దీవించి మీరు మీ శ్రీమతి స్వామివారి దర్శనం చేసుకోండి అని చెప్పారు. జూలైలో అనుకుంటాను 14వ తేదీ అక్కడ ఆస్తిక సమాజంలో స్వామివారు చాతుర్మాస్య దీక్ష ప్రారంభిస్తున్నారు. అదే రోజున నేను నా భార్య చెన్నపట్నం వచ్చాం, మద్రాసు వచ్చాం. ఆస్తిక సమాజం దగ్గర నేను కారు దిగుతున్నాను, స్వామివారు వైభవంతో
అత్యంత వైభవంతో మంగళవాద్యాల మధ్య, వేద మంత్రోచ్చారణల మధ్య, జన సందోహం మధ్య స్వామివారు లోపలికి వెళ్తున్నారు. పూర్ణకుంభ స్వాగతం చెప్తున్నారు వేద పండితులు. స్వామివారు లోపలికి వెళ్తున్నారు. నేను నా భార్య వెళ్ళాం. చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ నిలబడ్డాం. స్వామివారు పండిత సత్కారాలు, అనుగ్రహ భాషణం ఇంట్లో దగ్గరకు పిలిచారు. పిలిచి క్షేమమా అని అడిగి, ఉంటారా అని అడిగారు. ఉంటానండి అన్నాను. మరునాడు పొద్దున్నే కలవమన్నారు. మరునాడు ఉదయం 5-5:30 ప్రాంతంలో కలిసాం స్వామివారిని. స్వామివారిని చెప్పలేదు ఇంకా నాకేమి, నా గురించి ఇంకా ఆయన ఏం అడగలేదు. ఆయన, మీరు రేపటి నుంచి నడిచే దేవుడు పుస్తకాన్ని, గ్రంథస్థమైన పుస్తకాన్ని, దాన్ని శ్రవణయోగ్యం చేయాలి, శ్రోతలకు శ్రవణ భాగ్యం కలిగించాలి, మీరు మీ గొంతుతో చదివి దాన్ని శ్రవణ గ్రంథంగా రూపొందించండి అని ఆదేశించారు. నాకు స్వామిలో ఎప్పుడు కూడా కామాక్షమ్మ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. తల్లి పోయింది, నాకు ఇంకో తల్లిని ఇచ్చాడు ఆయన. శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని, శాశ్వతమైన తల్లి ప్రేమని, నీ దిగులు తీరుతుంది, నాలో అమ్మను చూడు, అమ్మ ప్రేమ పంచిపెడుతుంది, అమ్మ నిన్ను ఆశీర్వదిస్తుంది అని చెప్పిన క్షణం నుంచి ఈ రోజు పుస్తకం విడుదలయ్యే వరకు కూడా, శ్రవణ గ్రంథం విడుదలయ్యే వరకు కూడా నేను ఈ పుస్తకం ధ్యాసలోనే ఉన్నాను. ఈ కథ ఎలా చదవాలి, ఈ కథ ఎవరు చదవాలి, దీనికి ఎవరు పాట పాడాలి, ఎవరు సంగీతం సమకూర్చాలి, స్వామివారు ఎక్కడ మాట్లాడితే బాగుంటుంది, సరస్వతి స్వామివారి గొంతుక ఎక్కడ లభ్యం అవుతుంది, ఇలా కృషి చేశాం. నన్ను మించిన మహానుభావులు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇందాక చెప్పానే, కలిగినది నాకు కైవల్యము, ఇతరులకు దొరకనిది కలిగినది నాకు కైవల్యము. ఎన్నో జన్మల సుకృతం ఉండబట్టి నాకు స్వామివారి పాదసేవ లభించింది, స్వామివారి అనుగ్రహం లభించింది. గత ఏడాది కాలంగా నేను సరస్వతి స్వామిని, విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామిని, అమ్మవారిని, ఈ ముగ్గురిని తలుచుకుంటూ గడిచిపోయింది నాకు నా భార్యకి. ఆ కథలు చదువుకోవటం, ఆ కథలు ఎలా చదవాలి, ఎవరు చదవాలి, మననం చేసుకోవటం, స్మరణ చేసుకోవటం, దీంతో నాకు కొంత వేదన ఉపశమించింది. ఇది స్వామి దయకాక మరేమిటి. ఎన్నో జన్మల సుకృతం ఉంటే కానీ ఇలాంటి అదృష్టం కలగదు అని అప్పుడప్పుడు నేను కించిత్తు గర్వపడుతూ ఉంటాను. ఇది మహదవకాశం. ఈ కథలన్నింటినీ మాదైన రీతిలో అందరికీ అర్థమయ్యేలా చెప్పేందుకు ప్రయత్నించాం. మధ్యలో స్వామివారి మీద పాటలు, కుత్తాళం పీఠాధిపతి సిద్ధేశ్వరి భారతీనంద స్వామి పూర్వాశ్రమంలో ప్రసాదరాయ కులపతి గారు వారు రాసిన పద్యాలు, కల్లూరి సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు గారు రాసిన పద్యాలు, తర్వాత చాలా మంది పెద్దలు, మదన్ మోహన్ మాలవ్య గారు రాసినటువంటి పద్యాలు, ఇవన్నీ కూడా జటావరపుర పురుషోత్తం గారి సంస్కృత శ్లోకాలు, ఇవన్నీ కూడా సుప్రసిద్ధ గాయని గాయకుల చేత గానం చేయించి వాటన్నిటిని కూడా అందులో సమకూర్చి దానికి వన్నె తేవటానికి ప్రయత్నించాం. 390 పేజీల పుస్తకం మాకు 10 గంటలు సాగింది. శబ్దగ్రంథంగా 10 గంటలు వచ్చింది. 9:30 గంటలు అంటే దాదాపు 19 అరగంటలు నడుస్తుంది. ఇది రోజు అరగంట చొప్పున వినట్టయితే 19 అరగంటలు వస్తుంది. ఈ కార్యక్రమానికి కొంపల శర్మ గారు కామకోటి వాణి తరఫున ఆయన సహాయ సహకారం అందజేశారు. శ్రీనివాస్ గారు, లక్ష్మి గారు, సూర్యారావు గారు, విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు, అలాగే రఘు గారు, శ్రీధరన్ గారు, ఎందరూ పెద్దలు చాలా ప్రొఫెషనల్ గా చేస్తున్నారు అని నన్ను ఆశీర్వదించారు. అది వాళ్ళ బలం, వాళ్ళ శక్తి. నాకు కొంత ఇచ్చారు వాళ్ళు. ఆ శక్తితో నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయగలిగాను. కానీ లేకపోతే నేను మొట్టమొదటి చెప్పాను, అల్పమతిని, చిన్నవాడిని, నేనేమి జ్ఞానవృద్ధుని కాదు. అన్నిటితోనూ చిన్నవాడిని అయినప్పటికీ కూడా ఇంత పెద్ద భారాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి స్వామివారికి మరోసారి శిరస మనస వందనం చేస్తూ ఈ నడిచే దేవుడు స్వర సంపుటిని అందరూ కూడా ఆస్వాదిస్తారని, శుభశ్రవణం చేస్తారని భావిస్తున్నాను. ఎందరినో విసిగించాను. ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించేటప్పుడు
నిజానికి నేను స్వామివారిని కూడా ఇబ్బంది పెట్టాను ఇంటర్వ్యూకి వస్తాను. నాకేదో స్వామివారి స్వరం ఇంకా అందంగా ఉంటే బాగుంటుంది, ఇంకా ఉంటే బాగుంటుంది అని తనివి తీరని కోరిక వల్ల స్వామి వెంటబడి స్వామిని ఇబ్బంది పెట్టాను, ఎందరినో వేధించాను. అందరూ కూడా నా మీద వాత్సల్యంతో, స్వామివారి పట్ల భక్తితో, చంద్రమౌళీశ్వరుడు కామాక్షి అమ్మ పట్ల ప్రపత్తితో నాకు సహాయ సహకారాన్ని చేశారు. సంచిక, ఈ స్వర సంచిక మీ చేతుల్లో ఉంది. సల్లా విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు లాంటి వారు ఆవిష్కరించడం నా సుకృతం కాక మరేమిటి. మేడసాని మోహన్, సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు, రాణి సదాశివమూర్తి గారు, గరిమళ్ళ బాలకృష్ణ ప్రసాద్ లాంటి సుప్రసిద్ధ గాయకులు, చల్లవారు, అసలు ముఖ్యంగా శ్రీకార్యం వారు ఎంత ప్రేమ నా మీద. నేను ఎన్నిసార్లు ఏది అడిగినా సరే స్వామివారి దగ్గరికి వర్తమానం తీసుకువెళ్ళి ఆ పని అయ్యేలా చూసేవారు. ఏ ఎక్కలు గుణించి పెడతాయి, ఏ లెక్కలు కూడి పెడతాయి. వారందరికీ నా మీద ఉన్న వాత్సల్యాన్ని, ప్రేమను ఎన్నిసార్లు నేను వ్యక్తం చేసినా అది ఇంకా అరకొరగానే ఉంటుంది, ఇంకా మిగిలిపోతుంది. అందరికీ సభాముఖంగా శిరస్సు వచ్చి నమస్కరిస్తున్నాను. అలాగే రామకృష్ణ గారు, ఈ క్వశ్చన్ చాలా అద్భుతంగా ఉందండి. ఈ రోజు నుండి మనం ప్రతిరోజు ఒక అరగంట చొప్పున 19 రోజులు ప్రతిరోజు మాధ్యమాల ద్వారా పంపుతూ ఉంటాం. ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చిన గురుదేవులు శ్రీ 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 శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు ఏ విధంగా నాకు తెలుపుకోవాలో తెలియట్లేదు. ఈ పుస్తకాన్ని గ్రంథ రూపంలో చేయటానికి తోడ్పడిన శ్రీ కామకోటి వాణి పెద్దలు అందరికీ శిరస్సుంచి నమస్కరిస్తున్నాను. నేను ఇంతమంది పెద్దల ముందు మాట్లాడటం బహుశా మొదటిసారేమో. నన్ను క్షమించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. సెలవు. సభ దిగ్విజయంగా సాగింది. అది మీ సారథ్యంలో సాగింది, బాగా సాగింది. అయ్యా, ఇదంతా కూడా లక్ష్మీ మేడం గారు, సూర్యారావు గారు వారిద్దరూ చేసినది. రఘు గారు వెనక నుండి నడిపించారు. విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు ఫోన్ చేయగానే ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా, ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగుండట్లేదు అయినా సరే ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా నేను వస్తాను అన్నారు. అలాగే మన మేడసాని మోహన్ గారికి కూడా ఆరోగ్యం పెద్దగా బాగుండట్లేదు. ఆయన కూడాను అనుగ్రహించారు. మన గరిమెళ్ళ వారు సొంతంగా పాట రాసి మరీ వినిపించారు. ఇంతమంది పెద్దల గురించి మాట్లాడటానికి ఎటువంటి హక్కు కానీ అధికారం కానీ లేదు. నేను చిన్నవాడిని, నన్ను క్షమించండి. మీ ఆశీర్వాదం కావాలి నాకు. మేడం గారు మీరు. అండ్ మై పర్టిక్యులర్ థ్యాంక్స్ టు లక్ష్మీ మేడం. ఆ మేడంకి నిన్న రాత్రి నేను ఫోన్ చేసి మేడం ఇది అంటే మొత్తం అంతా ఆవిడే చేశారు. ఇప్పటిదాకా మొత్తం అంతా మేడం గారు చేశారు. అండ్ మన సూర్యరావు గారి ఫోన్ చేసి అయ్యా మీరు మాట్లాడాలి అంటే ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా ఇంతమంది సహకారాలతో ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించడం అయింది. లక్ష్మి గారు ప్రతి కార్యక్రమానికి వెన్నెముకగా ఉంటారు. సూర్యారావు గారు కూడా అంతే, నాకు తెలుసు. వాళ్లే కథ నడుపుతూ ఉంటారు. మనం కేవలం సూత్రధారులు మాత్రమే. సూత్రధారులు వాళ్ళు, మనం కేవలం పాత్రధారులం. మనం రఘు గారికి నమస్కారాలు చెప్పండి. మా సల్లావారికి పదే నమస్కారాలు తెలియచేయండి. అందరికీ కూడా సభాముఖంగా నాకు అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ మరీ ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు, నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. సార్, ఒక్క 2 నిమిషాలు. విల్ ఎండ్ విత్ అ సాంగ్ ఆన్ సోమలారు. సో ఐమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ పిల్లలు రావడం కోసం. ఒక 2 minutes నాకు టైం ఇవ్వండి. మేడం మీరు ఒక 2 ముక్కలు చెప్తారా? తల ఊపుతారు, పని చేస్తారు అంతే. అందుకూరి గారు మాట్లాడతారు, ఆయన అనుభవం. మీ అందుకూరి గారు బుర్ర అడ్డం కాదు, కొంచెం 2 ముక్కలు మాట్లాడండి. రమేష్ గారు ఉన్నారా? రమేష్ గారు, కైండ్ రిక్వెస్ట్, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కొంచెం ప్లీజ్ షేర్ చేస్తే బాగుంటుంది. రమేష్.
లేరు. లక్ష్మి గారు చాలా బాగున్నదండి ప్రోగ్రామ్. చాలా నేను సిడ్నీ ఆస్ట్రేలియా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను, శ్రీనివాస్ వారణాసి. ప్రోగ్రామ్ చాలా చాలా బాగుంది, చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. నమస్కారం అండి. నమస్తే సార్. సార్ రమేష్ గారికి నేను ఫోన్ చేస్తానండి. ఫోన్ చేసి వారి అమ్మగారికి బాగాలేదు, రమేష్ గారు వాళ్ళ అమ్మగారికి బాగాలేదు. అప్పటికి ఆయన ఇక్కడ మన సాంప్రదాయ విద్యార్థి ఉంది. షీఈస్ గోయింగ్ టు సింగ్ వందనం సాంగ్ ఆన్ స్వామీజీ. మన చిన్న స్వామివారి మీద మనం ఇంతసేపు పరమాచార్య మీద చెప్పుకున్నాం. అప్పుడు లాస్ట్ విల్ గో టు మన ఇప్పుడున్న మన స్వామివారికి మన కృతజ్ఞత చెప్పుకోవడానికని వందనం. రేణు. మిదే మా వందనమిదే వందనమిదే మా వందనమిదే సద్గురుమూర్తికి సాత్విక స్వామికి వందనమిదే మా వందనమిదే సద్గురుమూర్తికి సాత్విక స్వామికి వందనమిదే మా వందనమిదే ఆరణియందున పుట్టి మహనీయులైన జనకుని వాక్యే ఋగ్వేదించిన శ్రీ విజయేంద్రునికి మా వందనము. ఆరణియందున పుట్టి మహనీయులైన జనకుని వాక్యే ఋగ్వేదించిన శ్రీ విజయేంద్రునికి మా వందనము. వందనమిదే మా వందనమిదే సద్గురుమూర్తికి సాత్విక స్వామికి వందనమిదే మా వందనమిదే వేదశాస్త్ర పరంగతులైన పరమాచార్యుల మెప్పుని పొంది జయేంద్రులతో విజయేంద్రులైన మహనీయుని వేదశాస్త్ర పరంగతులైన పరమాచార్యుల మెప్పుని పొంది జయేంద్రులతో విజయేంద్రులైన మహనీయునికి వందనమిదే మా వందనమిదే సద్గురుమూర్తికి సాత్విక స్వామికి వందనమిదే మా వందనమిదే మహాస్వాముల పాదయాత్రలో భాగస్వామి ఉత్తర దక్షిణ శాంతి ధర్మ పతాకమెత్తిన సరస్వతి స్వామికి మహాస్వాముల పాదయాత్రలో భాగస్వామి ఉత్తర దక్షిణ భారత శాంతి ధర్మ పతాకమెత్తిన సరస్వతి స్వామికి వందనమిదే మా వందనమిదే సద్గురుమూర్తికి సాత్విక స్వామికి వందనమిదే మా వందనమిదే
విద్యతో వినయము కళలతో కళాచార్యము కలిపి సన్మార్గములో సాంప్రదాయ పాఠశాలల స్థాపనమే తన లక్ష్యముగా ఉన్న సారథి విజయేంద్రునికి విద్యతో వినయము కళలతో కళాచారము కలిపే సన్మార్గంలో సాంప్రదాయ పాఠశాలల స్థాపనమే తన లక్ష్యంగా ధర్మ సారథి విజయేంద్రునికి వందనమిదే మా వందనమిదే సద్గురుమూర్తికి సాత్విక స్వామికి వందనమిదే మా వందనమిదే సద్గురుమూర్తికి సాత్విక స్వామికి వందనమిదే మా వందనమిదే శ్రీ చంద్రశేఖర జయ 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 శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి జయ 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 శ్రీ విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామికి జయ జయ హర హర శంకర శంకర హర హర శంకర జయ హర హర శంకర హర శంకర నమస్తే. Thank you, Renu. Sir, I have two more. నాకు ఒక్క 10 నిమిషాలు టైం ఇస్తే. ఇస్తాను మేడం, ఒక్క నిమిషం అండి. మనకి ఈ పుస్తకం దాంట్లో రికార్డింగ్ లోను తర్వాత నేను చాలా ఇబ్బంది పెట్టిన సౌండ్ ఇంజనీర్ శ్రీ శ్యామ్ మోహన్ గారు, ఆయనకి అందరి ముందు నా అర్థం తెలుపుదాం అనుకుంటున్నాను. ఆయన అంటే ఈ స్లైసింగ్ లో కానీ లేదా రికార్డింగ్ లోను చాలా సార్లు విని అలా కాదు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని రామకృష్ణ గారు అంతా కలిపి ఆయన చాలా విసిగించాం. చాలా బాగా చేశారు ఆయన మూలంగా మనకి ఈ కథలు కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా స్లైసింగ్ చేసి మనకు అందించారు. శ్యామ్ గారు నమస్కారం అండి. మేడం, గో హెడ్. Okay, now we have Chinmay from Sampradaya Pathshala. ఆమె సోన్లర్ మీద శ్లోకం చెప్తుంది. అందరికీ నమస్కారం. నేను ఇప్పుడు విజయేంద్ర పంచకం సదా శివ సమారంభం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం. నమస్తే శంభవే తుభ్యం విజయేంద్ర స్వరూపిణే నానానంద స్వరూపాయ కామకోటి మఠాధిప. నమస్తేస్తు మహేశాయ దివ్య భావ ప్రకాశినే అతి సౌమ్య స్వరూపాయ విజయేంద్రాయ తే నమః. శివతత్వ ప్రబోధాయ విజేత్రే సర్వకిల్బిషాం ఇంద్రశ్రీవరప్రదాయాస్తు నమోనంతాని సర్వదా. అతి సౌమ్యాయ దివ్యాయ దివ్య భావ ప్రకాశినే చంద్రశేఖర నిష్ఠాయ విజయేంద్రాయ తే నమః. జయేంద్రో దేశికో యస్య చంద్రమౌళిశ్చ దేవతా నానానంద స్వరూపో యః శంకర శంకరోతు నః. ధన్యవాదాలు. ఓకే, అన్ని ప్రోగ్రాంలు ఒక ఎండ్కి వస్తాయి అన్నట్టుగా we will end the program with Maitrim Bhajate by Janani and Indra.
అందరికీ నమస్కారం. మైత్రీ భజత అఖిల జయత్రీ, మైత్రీ భజత అఖిల జయత్రీ, ఆత్మవదేవ పరారపి పశ్యత, ఆత్మవదేవ పరారపి పశ్యత, యుద్ధం త్యజత స్పర్ధాం త్యజత, యుద్ధం త్యజత స్పర్ధాం త్యజత, త్యజత పరేష్వక్రమమాగమనం, త్యజత పరేష్వక్రమమాగమనం, మైత్రీం భజత అఖిల జయత్రీ, జననీ పృథివీ కామదుకాస్తే, జననీ పృథివీ కామదుకాస్తే, జनको దేవః సకల దయాళు, జनको దేవః సకల దయాళు, ధామ్యత దత్త దయత్వం జనత, ధామ్యత దత్త దయత్వం జనత, శ్రేయో భూయాత్ సకల జనానాం, శ్రేయో భూయాత్ సకల జనానాం, శ్రేయో భూయాత్ సకల జనా